जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आज राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक हृदय स्वागत। आंभर यही राशिफल चंद्रंकर गोचर गणना को नहीं आधारित। आसंतु जानिबा आज दिन विषय रे। आज आश्विन मास 7 दिन सेप्टेम्बर 23 तारीख सोमवार। आज तिथि नक्षत्र है आश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि संध्या 6:47 पर्यंत रहुची। रोहिणी नक्षत्र राति 3:28 पर्यंत रहुची। वृष चंद्र अहोरात्र 60 दंड। आज घात चंद्र बिछा राशि। आज निषिद्ध खाद्य हेउची निम्ब। संध्या 6:47 पर ताल भोजन निषेध। आज शुभ बेला हेउची प्रातरु दिबा 7:14 मध्य, पुणी दिबा 8:50 पर 11:14 मध्य। एथिला आज दिन विषय रे। आसंतु जानिबा समस्त 12टी राशिर राशिफल विषय रे। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आज आपण सांसारिक विषय को एक पाखरे रखी करी आध्यात्मिकता आड़ को ध्यान रहिबो। गंभीर भावना एवं मंथन आपण को अलौकिक अनुभूति कराइबो। बाणी उपरे नियंत्रण रखिबा बहुत भ्रांत धारणा वंचित करिबो। अचानक धन लाभ हेबो। शत्रु मानक ठारू बंची कर रुहंतु। नुआ कार्य गुड़िक प्रारंभ करंतु नाही। गृहस्थ जीवन सुख शांति अनुभव करिबे। पारिवारिक सदस्य एवं निकटस्थ बंधु मानक सहित उत्तम भोजन करिवार अवसर मिलिबो। छोट यात्रार आयोजन मध्य करिवार संभावना अछि। स्वास्थ्य भल रहिबो। धन लाभ हेबो। दूर थिबा स्नेहीजन मानकर भल समाचार आपण को खुशी प्रदान करिबो। आज आपणकर अधूरा कार्य संपूर्ण हेबो तथा कार्य रे सफलता एवं यश प्राप्ति हेबो। घरे शांति एवं आनंदर वातावरण आपणक मन को प्रसन्न रखिबो। स्वास्थ्य भल रहिबो। आर्थिक लाभ मध्य हेबो। ऑफिस रे मनोमालिन्यर अवसर आसीपारे। एहा प्रति सावधान रहिबा आवश्यक अटे। एथिला मेष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। आज दिनर आरंभ रे चिंता एवं उद्वेगर सहित हेबो। स्वास्थ्यर अभियोग मध्य रहिबो। नुआ कार्य आरंभ करिबा पई दिनटी भल हेबो नाही। आकस्मिक धन खर्च हेबो। आज वाद विवाद हेबारे मनमालिन्य होई पारे। अत्यधिक कामुकता आपणकर मानभंगर कारण न बनू एहार ध्यान रखिबे। यात्रार कठिनता आसीपारे। नकारात्मक विचार आपण को हताशा सृष्टि करिपारे। शारीरिक एवं मानसिक रूप से असुस्थता अनुभव करिबे। माता पिता सहित मतभेद होई पारे अथवा तांकर स्वास्थ्य ध्यान रखिबे। जमी घर तथा वाहन आदिर कागज पत्र को ठीक जगार संभाली करी रखिबे। बिना भावी चिंती कौनसी काम करिबे नाही। कार्य रे सफलता मिलिबो। प्रतियोगी मानंकु आपण परास्त करि पारिबे। भाई बंधु मानंक एवं पड़ोसी मानंक सहित खूब भल संबंध रहिबो। आर्थिक लाभ मध्य मिलिबो। सार्वजनिक मान सम्मान प्राप्ति हेबो। आपणक चित्तरे प्रसन्नता रहिबो। एथिला वृष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। आज आपणकर जिद्दी व्यवहार छाड़ी करी समाधान पूर्ण व्यवहार आज आपणाइबाकु हेबो। आपणको अनियंत्रित बाणी कहा सहित मनमालिन्य करि पारे। द्वंद्व फसी थिबा मन आपणको कोनोसी ठोस निर्णय नेबाकु देबो नाही। आज कोनोसी महत्वपूर्ण निर्णय नियंतु नाही। स्वास्थ्यर विशेष ध्यान रखिबे। आज दिनटी आपणक पई अल्प कष्टदायक रहिबो। स्वास्थ्य खराब हेबो। पारिवारिक सदस्य मानक कारणरू मन दुखी हेबो। मानसिक रूप से आपण असुस्थ रही पारंती। क्रोध उपरे अंकुश रखिबाकू पड़िबो। दुर्घटना प्रति सजाग रुहंतु। कोर्ट कचेरी मामला रे सावधान रहिबे। आर्थिक खर्च हेबारु आर्थिक असुविधा रहिबो। मध्याह्न परे तन मन रे खुशी एवं प्रफुल्लित रहिबे। परिजन मानक एवं मित्र मानक सहित उत्तम भोजन यात्रा किंबा साक्षातर अवसर आसीबो। जीवन साथी सहित आत्मीयतार अवसर आसीबो। आर्थिक लाभ हेबो। शुभ अवसर उपरे बाहर यात्रा हेबो।
ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି, ଧନ୍ଦା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ପରିଜନମାନଙ୍କର ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ। ମାଙ୍ଗଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ମହିଳା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ତଥା ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବିବାହ ଉତ୍ସୁକ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବୃଦ୍ଧ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ମାନସିକ ରୂପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୋଝମୁକ୍ତ ହେବେ। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମୋସନର ଯୋଗ ରହିଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିପାରେ। ଶତ୍ରୁ ନିଜର ଚାଲରେ ବିଫଳ ହେବେ। ଏ ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେବ। କାମ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିଜର ଅଭିଳାଷର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆମଦାନୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକରି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ରାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅବଶ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ଆପଣ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଗମ୍ଭୀରତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ସାଥି ଦେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଚାନକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଘାତ ଆଦି ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ଏମିତି ଘଟଣାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସଂକେତ ଦେଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅବଶ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବୈଚାରିକ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଅଥବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପତନ ଆସିପାରେ। ଏ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଭାବରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ସମୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମର ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିପାରେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ରାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପ୍ରେମରେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଥ ମିଳିବ। ନିବେଶ ଅଥବା ସେୟାର ବଜାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ ସର୍ବମୋଟ ମିଶ୍ରିତ ତଥା ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ଲାଭ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୌଣସି ଯାତ୍ରା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ତା ସହିତ ହିଁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ପ୍ରବଳ ରହିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବନାଇ କରି ଚଳନ୍ତୁ।
ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକରି ରୁଷିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ମନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆଗକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏହି ଅସମୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ନିଜର କାରବାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ଏହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଦା ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଢଳିବେ। ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ରୋଗଗୁଡ଼ିକରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ମନରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ କାବୁ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତାର କାରଣରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଅଲଗା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ତେବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଧିକ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ତଥା ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପିତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଉଧାର ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖିବେ। ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାରୁ ବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଉଚିତ ଦୂର ବନାଇ ରଖିବେ। ଏଥିଲା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାଦ ବିବାଦରେ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ମାମୁଁ ଘର ପଟରୁ ଭଲ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟ ପରିବାରରେ ସରସତାର ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତା ସହିତ ଜୀବନସାଥୀର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରିୟତମା ଏବଂ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକରି ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ଜାଗୃତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ ହେବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି କଥାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ଭାଗ୍ୟ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଥ ଦେବ ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି ଚାପର ଚିନ୍ତାକୁ ନିଜ ଉପରେ ହାବି ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିଲା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଭାବରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତାହା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଦିଗରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଜର ସିନିୟରମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବା ଭଲ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଦିଗରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଜର ସିନିୟରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସାଥୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ତେବେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବାହନ କିମ୍ବା ଘର ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଆପଣଙ୍କୁ ବଦହଜମି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦିର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଧିକ ତୈଳଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଥିଲା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅବସର ମିଳିବ। ଚାକିରି ପେଶା ଜାତକର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ବିଦେଶରେ ଚାକିରିର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫାଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ବିବାହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନଲାଭ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବ ଏବଂ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ସହାୟକ ହେବେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଧନଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଭାବରେ ପୁରୁଣା ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନିପାରେ, ଯାହା କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ଏହା ହିଁ ହେବ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଏ ଥିଲା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ସ୍ଥିର ମନରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏହି ମାସ ଗମ୍ଭୀରତାରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅସୁବିଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ ତଥା ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ତାଳମେଳ ବନାଇ କରି ଚାଲିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ରାଗ ରୋଷର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ହେବ। ବିଦେଶୀ ସ୍ରୋତରୁ ଆମଦାନୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଟଙ୍କାକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମାତା ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କାମରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସାଥ ମିଳିବ। ଘରର ବଡ଼ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ପରିବାରର ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଘରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ମନ ଚିନ୍ତିତ ଅଥବା ଦୁଃଖୀ ଅଛି ତେବେ ସେହି ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ କାଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପିତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଉଧାର ଦେବାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ବାସି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍, ତୈଳ ଜାତୀୟ ପକୋଡ଼ି ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶରୀରରେ ଜ୍ୱର କମ୍ ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ପରିଶ୍ରମରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ଭଲ ଲାଭ ଅର୍ଜିତ ହୋଇପାରେ। ଏ ଥିଲା ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।